토익은 해커스 영어도 해커스 고득점 메이커스 만점을 받아버렸어. 안녕하세요. 해커스 토익 스피킹 전승기입니다. 지금부터 토익 스피킹 최신 모의고사 6회 모범 답안 그리고 해설 강의 함께 하도록 하겠습니다. 지금 보고 계시는 이 모의고사를 직접 풀어보실 수 있어요. 아래 더보기란을 클릭하셔서 링크 클릭하시고 직접 풀고 오시면 훨씬 더 크게 도움이 되겠죠? 자, 그러면 바로 우리 파트 1부터 이 해설 강의 진행하도록 하겠습니다. Part 1, Read a text aloud. 지문 읽어주는 파트는요, 총 2개 문제가 출제되죠? 문제 하나씩 보도록 할게요. 자, 여기 보시는 이 내용 우리가 안내문을 보았습니다. 자, 안내문에서 몇 가지 주의하셔야 될 것들 제가 알려드릴 건데 특히 발음 주의하셔야 될 부분들 그리고 강세, 억양 이런 부분들을 찬찬히 함께 보도록 하겠습니다. 먼저 발음 주의하셔야 될 단어들 제가 이렇게 초록색으로 표시를 해두었어요. 하나씩 읽어보면서 정확하게 따라서 말씀해 보시기 바랍니다. 특히 토익 스피킹 파트 1에서는 문장을 한꺼번에 읽는 것도 도움이 되겠지만 문장을 한꺼번에 읽을 때 계속 버벅임이 있을 경우에는 이렇게 단어를 확실하게 어려운 부분들 위주로 먼저 읽어보시고 나서 문장을 읽어보시면 훨씬 더 자연스럽게 읽으실 수 있을 거예요. 자, 가볼게요. Announcement. Announcement. 자, V 발음 주의하셔야 되겠죠? 읽어볼까요? Inviting. Inviting. Inviting 하셔도 좋습니다. Inviting. Inviting. 그리고 읽어볼까요? Infants. Infants. 그리고 읽어볼게요. Requiring. Requiring. 읽어봅시다. Assistance. Assistance. Regular. Regular. 특히 R 발음 좀 어려우신 분들은요. 앞에다가 U 발음을 붙여주시면 훨씬 더 정확한 R 발음 구사하실 수 있어요. 그냥 regular 말고 regular 이렇게 말씀해 보세요. 한번 try 해볼까요? regular. regular. 읽어봅시다. 어려운 단어 중에 하나였어요. approximately. approximately. 그리고 마지막에는 cooperation. cooperation. 절대 cooperation 아니고 corporation도 아니에요. cooperation이라고 생각하시면 되겠습니다. 다시 한번 발음해볼까요? cooperation. 잘하셨어요. 자, 여기는 어려운 단어들 몇 가지 봤고요. 이번에는 강세 한번 볼까요? 강세는 제가 여기에 모두 다 빨간색으로 표시해드렸습니다. 그래서 눈에 좀 잘 띌 텐데 자, 강세는 최대한 이렇게 신경 쓰시면서 저랑 같이 또 하나씩 읽어볼게요. 자, 초반에는 여러분이 먼저 단어를 다 읽어주는 게 중요하니까 힘들겠지만 우리 먼저 정확하게 가봅시다. 읽어볼게요. Attention. Passengers. Pre-boarding. Pre-boarding. 자, 여기는 왠지 pre-boarding 같은데 pre-boarding 강세가 여기 있습니다. 아까 읽었었죠? Announcement. Boarding. 그리고 begin이 아니라 begin. begin. Passport. passport. 뒤에 있는 S까지 신경 써볼까요? passports. passports. boarding tickets. boarding tickets. proceed. proceed. 특히 발음, 이 발음 장모음이니까 주의해 주시고요. 그 다음에 아까 전에 읽었던 inviting, passengers, infants, children, requiring, special, assistance, irregular. 아까 배웠었죠? 우 발음 앞에 붙이면 정확하게 발음하실 수 있어요. 다시 irregular, boarding, begin. 자, 또 나왔죠? 강세에 정확하게 맞춰서 읽어봅시다. approximately, approximately, minutes, cooperation, cooperation. 자, 이렇게 단어들을 따로따로 읽어봤습니다. 단어를 한번 쭉 읽어보시면 그 다음에는 문장 읽기가 훨씬 좀 수월하실 거예요. 당연히 억양이며 끊어읽기 같은 것들도 좀 신경 써야 되기 때문에 억양, 끊어읽기도 제가 한꺼번에 다 체크해드린 거 바탕으로 이번엔 문장으로 함께 읽어보도록 하겠습니다. 자, 가볼까요? Attention all passengers. Attention all passengers. 자, 여기서 느낌표로 끝나는 문장 끝나는 부분에서는 끝을 내려줍니다.
passengers 이런 식으로 This is the pre-boarding announcement 살짝 쉬고 for flight RH583 자, 특히 비행기 편명, 모델명 이렇게 뭔가 강조를 할 사항에서는요. 살짝 모든 부분을 다 끊어주시면 정확하게 전달해 주실 수 있어요. 다시 한번 RH583 이런 느낌으로 잘하셨습니다. Boarding will begin shortly. Please have your passports and boarding tickets with you. 자, 여기서 주의하실 거 passports, boarding tickets 뒤에다 s가 붙어 있어요. passport, boarding ticket with you 해서 s를 빼먹으시면 절대 안 되겠죠? 정확하게 파악해 주세요. 다시 한번 읽어봅시다. Please 시작. Please have your passports and boarding tickets with you and proceed to gate 3. 여기서도 gate 3 정확하게 읽으시면 되겠습니다. We are now inviting those passengers with infants, small children, and anyone requiring special assistance. 자, 여기 부분 느껴지시죠? A, B, and C 구조였습니다. 다시 한번 읽어볼까요? We are now inviting those passengers with infants, small children, and anyone requiring special assistance. 잘하셨어요. Regular boarding will begin in approximately 10 minutes. 자, 여기서도 10분이라는 거 좀 더 강조하기 위해서 10 minutes 살짝 끊어주세요. 10 minutes 이렇게 너무 빨리 읽으려고 그러지 마시고 정확하게 Thank you for your cooperation. Thank you for your cooperation. 자, 잘하셨습니다. 한번 제가 쭉 읽어드릴 테니까 저랑 같이 자연스럽게 따라서 읽어보세요. Attention all passengers. This is the pre-boarding announcement for flight RH583. Boarding will begin shortly. Please have your passports and boarding tickets with you and proceed to gate 3. We are now inviting those passengers with infants, small children, and anyone requiring special assistance. Regular boarding will begin in approximately 10 minutes. Thank you for your cooperation. 자, 잘 읽으셨습니다. 이렇게 안내문을 봤는데 어디에서 들리는 것 같아요? 맞아요. 공항에서 우리 수속 전에 이런 안내를 받으실 수 있는데 정말 공항에서 일하시는 분처럼 멋있게 한번 읽으실 수도 있었을 것 같습니다. 잘하셨고요. 다음 문제 한번 2번 보도록 할까요? 2번은 광고문을 보았습니다. 자, 같이 한번 역시 마찬가지로 중요한 어휘들, 우리 틀릴 수 있는 약간 까다로운 단어들부터 읽어볼 거예요. 자, 지금은 몇 개가 없네요. 같이 한번 읽으면서 이걸 왜 신경 써야 되는지 한번 알아봅시다. 읽어볼까요? wanted, wanted. 자, 이거 정확하게 과거형 ed까지 신경 써서 발음하셔야 되겠죠? wanted, shallish, shallish. 자, 지금 보시면은 shally 고유명사입니다. 고유명사 자체는 여러분이 shallly라고 잘 어느 정도 읽을 수 있고 그리고 혹시 약간 실수가 있더라도 엄청나게 감점이 이루어지진 않을 거예요. 대신 shallish 정확하게 이 소유격 s는 꼭 붙여주셔야 되겠죠? 그리고 designs, designs. 자, 디자인 절대 안 돼요. design 그리고 뒤에 있는 s까지 정확하게 체크해 주시기 바랍니다. 자, 그리고 읽어볼까요? modern, modern. 실제로 특히 이 현대의이라는 이 modern을 실제로 한국 사람들이 modern, modern 나도 모르게 이렇게 발음하시는 분들이 굉장히 많더라고요. 여러분 꼭 정확하게 modern, modern 정확하게 발음하시기 바랍니다. 자, 여기는 지금 R 없이 modern 뒤에만 R 있으니까 요것만 신경 쓰시면 되겠어요. 그리고 또 읽어볼까요? contemporary, contemporary. 자, 그 다음에 houses. 여기도 이 designs와 마찬가지로 뒤에 s 붙어 있는데 특히 houses 이렇게만 읽으시면 절대 안 돼요. houses, houses. 그리고 마지막 어떻게 읽죠? 맞아요. 연도니까 1993라고 읽으시면 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 발음 살짝 까다로운 부분들 정확하게 짚어봤고요. 이번에는 강세 한번 보도록 할게요. 자, 강세 정확하게 잘 살려서 한번 읽어봅시다. 강세 틀리지 않게 정확하게 읽어주는 게 중요하니까 지금 또 역시 마찬가지로 저와 함께 멋있게 읽어볼게요. Interior,
interior. provide. provide 아니고 provide 정확하게 다시 한번 읽어볼까요? provide. options. options. including. including. 다시 한번 강세 맞춰서 읽어봅시다. modern. modern. urban. urban. contemporary. contemporary 이런 느낌으로 잘하셨어요. 자, 역시 또 나오네요. designs. interiors. 자, 이렇게 해서 어려운 단어들 강세까지 봤습니다. 자, 그럼 이제 우리가 쭉 문장을 직접 또 읽어볼 거예요. 자, 역시 끈얽기, 억양까지 모두 준비해드렸으니까 거기에 맞춰서 멋있게 한번 읽어보겠습니다. 자, 여기까지 한번 읽어볼까요? Have you ever wanted? Have you ever wanted? 자, 이건 딱 보자마자 느껴지시죠? 뒤에 물음표로 끝나요. 아, 원하신 적이 있었나요? 이런 느낌 잘 살려서 읽어야 됩니다. 자, 같이 한번 가봅시다. 이번엔 여기까지 한번 쭉 읽어볼게요. Have you ever wanted to live in your dream house? Have you ever wanted to live in your dream house? 올라가죠? Well, now you can with Charlie's interior designs. Charlie's interior designs provide a wide range of style options for your house. 여기서 살짝 쉼표 있기 때문에 올릴 거예요. House, including modern, urban, and contemporary. 자, 여기서도 지금 A, B, and C 들어갔습니다. Check out the website and find the best designs and deals for your house today. Charlie's Interiors, making dream houses since 1993. 아까 1번보다는 좀 약간 난이도가 그렇게 높지 않죠? 자, 어느 정도 쉽게 그래도 잘 읽으실 수 있었을 거예요. 자, 이렇게 광고문까지 잘 봤습니다. 자, 우리가 안내문, 광고문 파트 1에서 잘 공부했고 바로 이번엔 파트 2로 한번 넘어가 볼게요. 자, 파트 2 Describe a picture. 여러분 사진 묘사하기도 어렵지 않게 잘 끝내셨으리라 믿습니다. 자, 사진 같은 경우 우리가 보면서 우선 사람들이 많기 때문에 어떤 식으로 설명을 해주고 어떤 식으로 사람을 그룹 지어서 설명해 줄지 그런 것들이 좀 고민이 됐었으면 좋겠어요. 자, 어떤 걸 설명하실 수 있는지 저와 함께 한번 먼저 분석을 해봅시다. 우선 이 사진은 딱 보니까 대충 뭐 conference, a meeting, 뭐 office 이런 식으로 회사와 관련되어 있는 여러 가지 장소에서 찍혔다라고 말씀하실 수 있습니다. 자, 예를 들면 회사에서 찍혔어요. 아니면 사무실, office, conference room, a meeting room 모두 다 말씀하실 수 있죠. 그리고 아무래도 제일 먼저 보이는 인물로 여기 보이시는 이 여자분 당연히 설명하실 수 있습니다. 지금 나머지 사람들은 다 앉아있고 이 여자분 혼자 무언가 발표하고 있는 느낌이에요. 그래서 이 여자분을 정확하게 설명하시는 게 여기서는 이제 중요한 포인트가 되겠죠. 이 여자분 어떤 행동하고 있고 그 다음에 어떤 외형을 갖추고 있는지 설명하실 수 있고요. 그 앞에 있는 많은 사람들 추가적으로 더 설명하실 수 있습니다. 자, 앞에 있는 사람들 중에서도 특히 대부분 사람들은 앉아서 그냥 듣고 있는 것에 반해 이 왼쪽에 있는 남자분 잘 설명하실 수 있죠. 왜냐하면 다른 행동하고 있기 때문에. 그래서 여러분이 설명하실 때 이 사람들 특히 여기 있는 여자분과 이 남자분을 좀 우선적으로 설명을 잘 해주시면 좋겠어요. 자, 그 외에도 주변을 보시게 되면 이 사진에 이 사람들 앞에 굉장히 좀 많은 설명할 것들이 있었죠. 자, 내가 좀 약간 복잡하게 보인다 그래서 이런 선 같은 것도 다 설명해 줘야 되나? 그건 절대 아니에요. 그냥 내가 설명할 수 있는 이 documents 그리고 여러 가지 뭐 meeting materials 이런 것들을 설명하실 수가 있겠습니다. 자, 그리고 앞에 보시면 또 이제 large TV screen 2개가 있죠. 그리고 그 사이에 whiteboard 이런 것들도 설명하실 수 있고 혹시 여유가 된다면 이 왼쪽에 있는 창문도 함께 설명하실 수 있어요. 자, 그럼 이런 것들 열심히 공부했던 것들 분석한 것을 바탕으로 직접 한번 문제를 풀어보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 문장부터 한번 보도록 할게요. 자, 이 사진은 오피스에서 우선 찍혔다고 말해봤어요. 같이 한번 읽어볼까요? This picture was taken at an office. 잘 말씀하실 수 있죠? 제일 먼저 보이는 것은 한 여자분. What I noticed first is a woman. 그리고 이 여자분이 어떤 행동을 하고 있냐면 giving a presentation. 자, 간단하게 발표를 하고 있는 한 여자분이 보이네요. 말씀하실 수 있어요. 그리고 이 여자분이 입고 있는 검은색 셔츠 그리고 이 까만 머리까지 설명해 봅시다. She's wearing a black shirt and she has black hair. 자, 전반적으로 여자분이 추가적으로 다른 색깔을 입고 있거나 그런 건 아니기 때문에 그냥 딱 이렇게만 말씀하시고 여자분은 바로 넘길 거예요. 실제로 우리가 이 여자분에 대해서 너무 디테일하게 설명하시게 되면 다른 것들을 설명할 시간이 부족하기 때문에 얼른 다음으로 넘깁시다. 다음은 당연히 앞에 있는 많은 사람들, 이 듣고 있는 사람들을 설명하시면 되겠죠?
In front of her, there are several people listening to her presentation. 자, 우선은 발표하고 있는 사람이 있다면 당연히 듣고 있는 사람들도 함께 존재할 거예요. 그래서 여러분이 이렇게 회의 상황을 보시게 되면 giving a presentation, listening to the presentation. 당연히 함께 묶어서 말씀하실 수 있습니다. One of them, 그 중에 한 남자분, 특히 남자분 포인팅하고 있죠? 그 남자분을 설명할 거예요. One of them is pointing at the whiteboard. I guess he's asking a question. 자, 여기서는 특히 우리가 뭔가 좀 높은 점수를 위해서 이런 표현을 하실 수도 있어요. I guess. 내 생각에는 이 사람이 정확하게 어떤 행동을 하고 있는지는 모르겠지만 내 생각에 이 사람은 아마 좀 질문하고 있는 것 같아요. 중요한 내용을 좀 말하려고 그러는 것 같아요. 이런 것들 충분히 말씀하실 수 있어요. 자, 이렇게 해서 우리가 열심히 중심에 있는 것들을 잘 설명을 끝냈습니다. 자, 그리고 주변에 있는 것들도 한번 설명해 보셔야 되겠죠? 자, 주변에는 우선 in front of the people. 자, 여러 가지 회의 materials들이 있어요. There are some documents and laptops for the meeting. 회의를 위한 여러 가지 laptop도 보이고 document, 문서도 보입니다. 자, 한 개만 있는 게 아니라 여러 개 있기 때문에 documents 그리고 laptops 항상 다 복수를 쓰시는 거 잊지 마시고요. 그리고 여기서 우리가 추가적으로 there are some meeting materials 이런 식으로 회의 자료들, 회의 물들이 보입니다. 이런 것들을 말씀하실 수 있습니다. 그리고 뒤쪽에 있는 이 TV 스크린과 그리고 화이트보드 한꺼번에 설명하실 수 있는 좀 효과적인 방법 알려드릴게요. In the background, 배경에는 I can see two TV screens. 자, TV screens가 큰 게 있습니다. 원하시면 뭐 two large TV screens 이런 것들도 말씀하실 수 있겠고요. And a large whiteboard between them. 자, 여기서 말하는 순서 잠깐만 좀 제가 정리를 해드리자면 우리가 제일 먼저 보이는 거를 이 화이트보드라고 말씀할 수 있어요. 그리고 화이트보드 양 옆에 양 사이드에 on both sides 이렇게 말씀하실 수 있긴 하거든요. 근데 간단하게 설명하실 수 있는 방법은 먼저 양 사이드에 있는 것들을 설명하시고 그 사이에 이 보드가 있다. 이렇게 말씀하시면은 쉽게 문장을 잘 연결해서 말씀하실 수 있습니다. 다시 한번 읽어볼까요? 일단 시작. In the background, I can see two TV screens and a large whiteboard between them. 자, 이렇게 해서 우리가 주변에 있는 것들 다 말씀해봤고 그 다음에 왼쪽에 있는 창문이 커튼으로 가려져 있다. 이런 것들은 혹시 여유가 있으면 한번 만들어 보시기 바랍니다. 자, 느낌도 한번 말해볼까요? 느낌은 어떠냐면 People are participating the meeting actively. 자, 사람들이 굉장히 좀 적극적으로 회의에 참여하고 있는 것 같아요. 지금 더 보시더라도 여러분 벌써 느껴지죠? 어떤 사람들은 막 이렇게 질문하고 있고 포인팅하고 있고 대부분 다 이 여자분을 보고 있단 말이에요. 다른 행동을 하고 있는 사람들은 안 보여요. 그러니까 overall the people are participating the meeting actively. 그리고 전반적으로 굉장히 좀 진중해 보여요. And the picture looks very serious. 사진을 보니까 사진이 굉장히 좀 약간 진중해 보인다. 이런 것들도 말씀하실 수 있습니다. 지금 여기 있는 내용들 외에도 여러분 추가적으로 말씀하시고 싶은 게 있다면 추가적인 답변 충분히 가능합니다. 하지만 이 정도 말씀하시게 되면 45초 아마 꽉 차게 될 거니까 잘 기억을 해주시면 되겠고요. 자, Part 2 잘 정리를 해봤습니다. 이번엔 Part 3 Respond to Questions 질문에 답변하는 파트 한번 들어가도록 하겠습니다. 자, 여러분 어떻게 문제를 풀어보셨나요? 문제 주제 자체가 좀 이제 결혼식과 관련되어 있는 거였는데 자, 결혼식과 관련되어 있는 질문들 자주 등장하는 건 아니지만 그래도 나왔을 때 많이 적잖이 당할 수 있으니까 미리미리 한번 문제 풀어보시고 연습을 해보시는 것도 좋아요. 첫 번째 질문은 How many wedding ceremonies have you attended so far this year? 자, 지금까지 올해 총 몇 번 정도 결혼식에 좀 참여해 보셨나요? 이렇게 질문이 나왔어요. 그러면 질문에 대한 답변 어떻게 말씀하실 수 있을까요? 자, 모델 앤서 준비해드린 거 함께 읽어볼까요? I have attended 3 or 4 wedding ceremonies so far this year. One of my best friends got married a few months ago and the wedding was beautiful. 자, 여기 해석까지 드렸으니까 한번 봅시다. 저는 올해까지 한 서너 번 정도 결혼식에 참여했어요. 뭐 정확하게 3 times, 4 times 이렇게 말씀하셔도 되겠고 3 or 4 wedding ceremonies so far this year. 지금까지 한 3, 4번 정도 참여했습니다. One of my best friends got married a few months ago. 몇 달 전에 저랑 가장 친한 친구 중 한 명이 결혼을 했어요. 그리고 결혼식은 매우 아름다웠습니다. 자, 솔직히 마지막에 있는 And the wedding was very beautiful 이런 내용은 굳이 집어넣지 않아도 괜찮아요. 그런데 굳이 우리가 집어넣는 이유는 정말 질문에 대한 답변은 딱 여기까지만 들어갔죠. 그렇기 때문에 추가적으로 뭔가를 더 말씀하실 수 있게끔 내 친구가 결혼했고 결혼식이 아름다웠다.
정말 맛있는 음식이 있었다. 이런 내 생각을 짧게나마 말할 수 있는 문장들 추가적으로 더해 가시기 바랍니다. 5번. What kind of gift do people in your country give for the wedding? 자, 당신의 나라에서 사람 대부분 결혼 선물로 무엇을 주나요? 자, 이 문제를 이제 출제한 의도를 여러분이 어느 정도 파악하셨으면 좋겠어요. 한국에서는 딱히 선물이란 걸 주지 않죠. 그냥 모두 다 부조금이란 걸 줘요. 그러니까 축의금, 그죠? 자, 돈을 주는데 실제로 각국 나라마다 여러 가지 결혼 풍습이 있을 거고, 특히 ETS가 있는 이 미국에서는 결혼 선물을 아예 따로 커플이 원한 것을 이제 리스트로 만들어서 하객들에게 미리 공지를 해준다든지, 아니면은 손님들이 작게나마 다른 것들을 준비해서 결혼식 돈이 아니라 뭔가 물품을 준비해서 간단 말이에요. 결혼식 선물로. 그렇기 때문에 이런 것들을 물어볼 수가 있습니다. 당신의 나라에서 뭐 선물해요? 아, 우리는 대부분 신혼집에 필요한 여러 가지 가구들, 살림들을 선물로 줍니다. 이런 나라도 있을 거고, 우리처럼 돈을 주는 나라도 있을 거죠. 그러면은 우리가 직접 한번 정말 우리나라에서 주는 거를 바탕으로 말씀해 봅시다. Well, 하면서 시작해 볼게요. Well, people mostly give money as a wedding gift. 자, 결혼식 선물로 대부분 돈을 줘요. 실제로 그렇죠? People in my country don't give specific gifts to the couple. 자, 특별한 선물을 주진 않습니다. 구체적으로 선물을 주려고 그러진 않아요. So the guests prepare money for the wedding ceremony. 그래서 대부분 실제로 결혼식 하기 전에 뭐 합니까? 그죠? 결혼식 하기 전에 우리 돈 뽑아서 축의금 내죠. 그래서 이런 것들을 말씀을 해주셔도 좋을 것 같아요. 자, 이렇게 해서 우리 풍습을 한번 말해봤습니다. 결혼 선물로 돈을 준다. 이런 내용. 마지막 6번 문제도 한번 보도록 할게요. If you are choosing a venue for the wedding ceremony, which factor would you consider the most? 자, 당신이 만약에 결혼식 장소를 고른다면 어떤 곳을 가장 많이 고려하시겠습니까? 그러면서 총 3가지 옵션을 줘요. Convenient location. 자, 편리한 위치냐? Quality of catering service. 자, catering service는 뭐냐면 음식 주는 거예요. 그래서 우리가 생각하면 이제 뷔페라고 생각하시면 되겠습니다. buffet. 그리고 size of the venue 하면 이제 장소 크기가 되는 건데, 자, 여러분 결혼식을 뭐 아직 당장 생각하시는 분들은 없겠지만 만약에 결혼식 장소를 고른다면 어떤 게 가장 좀 중요한 작용이 할지 여러분 한번 생각해 보실 필요가 있겠고, 한번 정리를 해봤어요. 자, 편리한 장소와 뷔페의 품질이 좋을 때, 그리고 장소 크기가 클 때 어떤 특징이 있을지 한번 장점을 한 2가지 정도씩 정리를 해봤습니다. 그래서 지금 보시는 내용들을 바탕으로 여러분 과연 어떻게 영작을 할지 그런 것들도 생각해 보셔도 좋겠어요. 모두 다 저와 똑같이 생각하는 건 아니기 때문에 혹시 여기서 더 추가하고 싶은 게 있다면 그런 것들도 한번 더 해보시기 바랍니다. 자, 먼저 편리한 장소가 있다면 하객들이 가장 많이 올 거예요. 위치가 좋으면 위치가 정말 외진 곳에서 결혼하는 것보다 더 많은 하객들이 올 거고, 결혼식은 아무래도 하객들이 많이 오는 게 중요하죠. 그래서 하객들 많이 와서 좋을 거예요. 그리고 하객들이 쉽게 우리 결혼식장을 찾을 수 있고, 예를 들어서 대중교통 같은 걸 타고 쉽게 바로 예식장에 늦지 않고 참석할 수도 있을 것 같아요. 자, 뷔페 품질. 자, 케이터링 서비스 좋은 건 어떻게 할 수 있을까요? 자, 아무래도 사람들이 비싸게 우리가 축의금 내고 너무 나쁜 품질의 음식을 먹으면 그것도 좀 약간 기분이 상하겠죠? 그래서 하객들이 만족을 할 수 있게끔 뷔페 품질을 가장 많이 고려하겠습니다. 그리고 아무래도 이 하객들에게 좋은 인상을 남길 수 있어요. 자, 결혼식이 성대하고 아름다운 것도 좋겠지만 아무래도 맛있는 음식을 내가 대접받기 때문에 훨씬 더 좋은 인상을 오랫동안 남길 수 있습니다. 자, 그리고 마지막으로 장소의 크기는 어떤 장점이 있을까요? 더 많은 하객들을 수용할 수 있죠. 왜냐면 예를 들어 사람들이 많이 올 수 있도록 편리한 장소에서 결혼하는데 그 장소가 너무 협소하다면 사람들을 모두 수용할 수 없어서 그것도 굉장히 좀 불편할 거예요. 그리고 더 많은 이벤트들을 훨씬 짧은 시간 안에 그리고 오랫동안 진행할 수 있겠다. 이런 것들도 이제 장소 크기가 갖는 장점이 되겠습니다. 자, 이 중에서 여러분 원하시는 것대로 하나 선택하셔서 말씀해 보시고요. 저는 편리한 장소를 한번 선택해 보고 답변을 정리해 봤거든요. 같이 한번 읽어 보도록 하겠습니다. Well, I would consider a convenient location the most if I am choosing a venue for the wedding ceremony. And here is why. 자, 저는 가장 많이 고려하는 게 아무래도 이 편리한 위치가 될 거예요. First, if the venue is too far from the guests, they will hesitate to come to the wedding. 만약에 이 결혼식장이 모든 하객들과 좀 많이 떨어져 있는 곳이라면, 내가 예를 들어서
A 지점에서 결혼식을 하고 대부분 사람들도 다 A 지점에서 사는데 갑자기 여기서 결혼식을 하겠다고 했어요. 그냥 여기가 너무 예뻐서. 그러면 사람들이 오기가 좀 힘들겠죠. And people will hesitate to come to the wedding. 좀 약간 주저할 거예요. 그죠? It is very important to bring people to the wedding. 자, 사람들을 최대한 많이 초대하고 오게 하고 데리고 오는 게 이 결혼식에서는 굉장히 중요합니다. So, the convenient location is very important. 그죠? 자, 그리고 also, if the venue is near to the subway station, 만약 예를 들어서 이 결혼식장이 지하철역, 그리고 버스 정류장, 여러 가지 교통시설이 편리한 곳에 위치해 있다면 people can easily access the place with public transportations. 자, 쉽게 이 대중교통을 타고서도 결혼식장에 올 수 있을 거예요. 늦지 않고 그리고 많은 사람들이 참여하니까 훨씬 더 좋은 결혼식이 되겠죠. 자, 이런 식으로 여러 가지 편리한 장소, 뷔페 품질, 그리고 장소 크기까지 여러분이라면 어떤 문장을 영작해서 말씀하실 수 있는지 그런 것들도 한번 개인적으로 공부를 해보셔도 좋겠습니다. 자, 이렇게 해서 이제 우리가 파트 3까지 잘 봤어요. Part 4, respond to questions using information provided. 자, 정보를 보고 질문 답변하는 거. 자, 파트 4는 요번에 너무 어렵진 않기를 바랍니다. 자, 어떤 문제를 보았는지 같이 한번 볼 건데 우선 이거는 제목 보니까 Newman Corporation's Interview Schedule. 아, 이거는 지금 면접 일정표구나 라는 걸 확인을 하실 수 있습니다. 그리고 일정은 지금 보니까 하루의 모든 일정을 처리하는 게 아니라 3일에 걸쳐서 일정이 진행되고요. 그리고 어떤 사람을 뽑을 거냐면 HR Assistant Manager을 뽑습니다. 자, 각각 일정마다 2명이 면접을 보는 때도 있고요. 3명이 볼 때도 있고 2명이 볼 때도 있었습니다. 이렇게 11일, 12일, 13일에 맞춰서 여러분이 답변을 좀 해주시면 되겠어요. 나올 수 있는 질문들 어느 정도 예상을 해보실 수 있겠죠? 같이 한번 정확하게 7번, 8번, 9번 한 문제씩 풀어봅시다. 먼저 7번 문제의 질문은요. What is the date and time of the final interview we have scheduled? 자, 여기서 정말 중요한 거는 final interview라는 거예요. 대부분 우리 인터뷰 언제 시작해요? 이렇게 많이 물어보는데 여기서는 가장 마지막 인터뷰 언제 해요? 그리고 딱 보자마자 final 들으면은 여러분이 딱 보셔야 될 게 여기 있는 거 말하면 되겠구나. 느낌이 오셨어야 됐었어요. 자, 3월 13일 1시에 있는 로버트 베렛이라는 사람을 우리가 인터뷰합니다. 그럼 그 내용을 같이 한번 어떻게 말할지 한번 보겠습니다. 마지막 면접 날짜와 시간은 어떻게 되나요? 답변. The final interview will be held on March 13th at 1 p.m. You'll be interviewing Robert Barrett on the phone. 아, 여기서 중요한 것은 on the phone이라는 내용까지 확인하실 수 있겠네요. 왜냐면 지금 보니까 여기 on the phone, 텔레폰 인터뷰가 있죠. 그러면은 전화 통화를 해서 우리가 면접을 볼 거예요. 라고 잘 안내를 해줬습니다. 자, 여기서 여러분이 추가적으로 말씀하실 건 더 없어요. 지금 날짜도 말해주고 시간도 말해주고 어떤 방식으로 누구를 인터뷰할 것까지 다 말해줬기 때문에 괜히 여기까지 말했는데 추가적으로 뭘 더 말하려고 그러지 마시고 딱 여기서 끝내시면 되겠습니다. 자, 그러면 8번 문제도 보겠습니다. 8번 문제는 I need to have a client meeting at 2 p.m. on March 12th. Is that alright? 이렇게 물어봤습니다. 자, 보니까 지금 2 p.m. 그리고 on March 12th 여기 보면은 캔슬된 일정에 대해서 나옵니다. 자, 여러분 특히 파트 4 보실 때는 꼭 주의하실 게 이 취소된 일정을 한 번 더 눈여겨보는 거예요. 나도 모르게 정말 너무 자연스럽게 오케이 이건 취소됐으니까 볼 필요 없겠다. 이 생각하시면은 거기서 탁 허를 찔리게 되는 거겠죠. 자, 절대 안 됩니다. 취소된 일정 특히 보시고 이름 정확하게 엘레나 디아스를 폰 인터뷰할 건데 이 사람 거 캔슬됐구나. 이거를 여러분이 생각을 해보셔야 돼요. 자, 실제로 3월 12일 오후 2시에 고객과 회의가 있어요. 괜찮을까요? 이렇게 물어봤습니다. 괜찮아요? 그렇죠. 괜찮습니다. 여기서는 지금 취소된 일정을 통해서 정확하게 우리가 클라이언트 미팅이 가능해졌다는 것을 이제 설명을 해주셔야 돼요. 제 생각엔 잘못된 정보 갖고 있는 것 같아요. 실제로 취소됐어요. 이렇게 말하면은 그때는 틀리게 됩니다. 그래서 많은 분들이 특히 8번 문제는 틀린 정보를 가지고 물어보기 때문에 Well, I'm sorry, but you have wrong information 이라는 문장으로 많이 답변을 시작하니까 그걸 아예 입에 붙여서 시험장에 가보시면은 만약에 이런 유형의 질문이 나왔을 때 헉 하고 답변이 막혀버릴 수 있단 말이에요. 자, 지금은 이거는 절대 틀린 정보가 아닙니다. 이렇게 취소가 됨으로써 이게 지금 가능해졌기 때문에 정확하게 정보를 알고 계시네요 라고 말씀을 해주셔야 돼요.
어떻게 말씀하면 좋을지 같이 한번 알아보겠습니다. 우선은 여기 있는 이 폰 인터뷰 말씀하실 거 아셔야 돼요. Yes. 우선은 틀린 게 아니라 맞아요. Yes. Your interview at 2 p.m. with Elena Diaz was canceled. 2시에 예정돼 있던 엘레나 디아즈와의 이 인터뷰는 취소됐어요. 여기까지 말씀하시면 우선 이 상대방이 물어보는 정보는 정확하게 대답해 줬습니다. 만약에 여러분이 여기 질문에 대해서 여기까지만이라도 말씀하셨으면은 그래도 2점, 3점 점수를 받으실 수 있을 거예요. 추가적으로 내가 정말 3점 쐐기를 탁 짚고 싶다. 그러면은 So you'll be able to have a client meeting at 2 p.m. 그래서 고객과 회의를 2시에 가지실 수 있을 거예요. 말씀하실 수 있습니다. 만약에 여기서 여러분이 아쉽게도 Well, I think you have wrong information. 잘못된 정보를 갖고 있네요. 라고 말씀하시면은 그때는 정말 틀리게 되는 거니까 꼭 질문에 맞춘 답변 방법 알아보시기 바랍니다. 자, 그럼 마지막 9번 문제도 볼까요? 9번 문제는 Can you give me all the details about the interviews we are going to have in person? 자, 여기 마지막에 있는 in person 보면서 지금 in person 있고 in person 있으니까 이 두 가지를 말해줘야 되겠다라는 거 벌써 느끼셨을 거예요. 특히 9번 문제는 두 가지 혹은 세 가지를 말해주는 게 일반적이기 때문에 여러분이 지금 일정 3개 있으니까 13일 일정 좀 다 알려주세요. 11일 일정 좀 다 알려주세요. 이런 건 물어볼 수 있을 거고요. 그리고 비디오 인터뷰 2개 있고 그 다음에 폰 인터뷰 2개 있고 in person 2개 있으니까 내가 어떤 방식으로 인터뷰하는 것 좀 알려주세요. 이런 것들 질문 나올 거라는 것도 9번 문제 푸시면서 어느 정도 준비가 되셨을 거예요. 자, 그리고 로케이션은 지금 in person만 있기 때문에 컨퍼런스 룸에서 진행하게 될 것도 다 알려주세요. 그래도 똑같이 이 두 가지를 말씀하실 수 있었죠? 자, 그러면 이 두 가지를 잘 한번 정리해서 말해봅시다. 자, 직접 면접에 대한 모든 세부사항 지금부터 들어갑니다. Of course. 당연하죠. There are 2 interviews you are going to have in person. 자, 직접 면접을 보시는 게 총 2가지가 있습니다. First, you will interview Terry Howard on March 12th at 1 p.m. 자, 지금 사람도 말해줬고 며칠, 몇 시까지 말해줬기 때문에 그냥 여기서 바로 끝내시면 되겠습니다. 자, 더 말씀하실 필요는 없어요. 뭐 원하신다면 뭐 conference room 이런 것도 말씀할 수 있는데 그 내용은 여기 아래쪽에 좀 더 정리를 해놨거든요. 같이 한번 가볼게요. Also, you will meet Sarah Murray on the same day at 3 p.m. 자, 여기 보니까 Sarah Murray를 on the same day라는 게 중요해요. 역시도 마찬가지로 그냥 on March 12th 그대로 말씀하셔도 되겠지만 똑같은 날에 동일에 같은 날에 3시에 보게 될 거예요. 그래서 정리를 해주는 걸 Both interviews will be held in the conference room 하면서 한꺼번에 모든 일정이 여기서 진행된다. 왜냐면 공통적으로 있었으니까 그거를 말씀을 해주셔도 좋겠습니다. 자, 그럼 이렇게 해서 우리가 잘 정리를 한번 해봤고요. 직접 면접에 대한 세부사항 정리를 했고 그리고 혹시 보시면서 나라면 비디오 인터뷰, 폰 인터뷰를 어떻게 말해줄 수 있을까? 실제로 질문으로 나오진 않았지만 그런 것들을 한번 연습을 해보시는 것도 굉장히 좀 도움이 크게 되실 거예요. 자, 이렇게 해서 우리 Part 4까지 열심히 공부를 해봤습니다. 자, 그럼 이번에는 Part 5, Propose a Solution, 해결책 제안하는 파트 한번 풀어볼게요. 자, 해결책 제안하기 파트 어떤 내용이 있었는지 우리 한번 쭉 정리를 함께 해보도록 하겠습니다. 자, 안내 한번 볼 건데 Hello, this is Martin in charge of promoting Barrington City's historical cultural exhibition. The exhibition is one of the most exciting events for local citizens. 자, 이번 역사 문화 전시회 홍보 담당인 사람이 바로 이 마틴이에요. 그리고 이게 되게 좀 exciting 이벤트, 아주 흥미로운 이벤트래요. We opened 2 weeks ago. 자, 2주 전에 열었어요. And so far, many people have visited the exhibition. 많은 사람들이 이 전시회에 참석을 했습니다. 자, 실제로 문제는 이런 데서 나오죠. The problem is the exhibition is too crowded with visitors. 자, 이 전시회가 사람들로 너무 붐비다는 거예요. 자, 문제는 바로 여기서 등장했습니다. 자, 사람들이 많이 온다는 게 이제 문제였어요. 그래서 Too many people are staying for a long time in the exhibition. 자, 너무 많은 사람들이 전시회에 오랫동안 머물다 보니까 because entrance fee is free 그리고 and it is located where people can easily access. 사람들이 너무 오랫동안 머물러요. 이유가 2가지가 있었는데 우선 첫 번째로 entrance fee가 공짜고 그리고 사람들이 쉽게 왔다 갔다 할 수 있는 아주 좋은 곳에 위치해 있기 때문에 Lots of visitors have already complained that it takes a lot of time to browse all the exhibits.
자, 벌써 많은 사람들이 너무 많이 컴플레인했어요. 자, 항의했습니다. 너무 보는데 오랜 동안 시간 걸린다고. 그래서 The satisfaction level of the visitors is now too low. 자, 만족도가 굉장히 떨어지고 있는 상황인데 어떻게 하면 우리가 이 방문객들 수를 좀 조절할 수 있을까요? 알려주세요 라고 말합니다. 자, 지금 같은 경우는 어떤 문제냐? 사람들이 너무 많이 전시회에 방문하고 오랫동안 머문다는 게 문제였어요. 자, 그리고 오히려 만족도가 떨어졌기 때문에 이 만족도를 높이기 위해서 이 전시회에 오게 할 이 방문객들의 수를 줄일 수 있을까요? 를 물어봤습니다. 일반적으로 우리가 Part 5에서 굉장히 많이 보는 문제 중에 하나가 어떻게 우리 전시회에 더 많은 사람들을 오게 할 수 있을까요? 입니다. 대부분 홍보를 어떻게 할지, 안내를 어떻게 해서 사람들을 많이 좀 이렇게 attract 할 수 있을지를 물어보는데 지금 같은 경우는 오히려 그 반대예요. 너무 많은 사람들이 오기 때문에 그게 문제가 되는 거였죠. 그래서 이런 문제를 어떻게 해결할지 알아보기 전에 비슷한 유형들이 있으니까 비슷한 유형도 한번 알아봅시다. 비슷한 유형은 우선 사람들이 이벤트에 너무 많이 와서 사람들이 들어오는 건 문제가 안 되는데 주차장이 부족해요. 사람들이 아무래도 좀 많이 오다 보니까 주차장이 좀 많이 필요한데 주차장이 부족한 상황입니다. 지금 이 전시회, 이벤트 같은 데서는 딱히 문제가 없는 것 같은데 주차장이 부족해요. 혹은 사람들이 특정 시간에만 피트니스 센터에 몰립니다. 자, 퇴근 시간에 사람들이 너무 많이 몰려서 다른 시간대는 굉장히 좀 널널한데 갑자기 사람들이 많이 몰리니까 그때 일정 시간 동안에만 붐벼요. 그 일정 시간 동안에만 붐비는 걸 어떻게 해결할 수 있을까요? 이런 문제가 나올 수 있습니다. 이렇게 피트니스 센터 외에도 여러 가지 뭐 식당이든 아니면 영화관이건 사람들이 특정 시간에 몰릴 때가 있죠. 그런 것들을 우리가 어떻게 해결하면 좋을지 알아보겠습니다. 이 비슷한 유형까지 다 포함해서 해결할 방안을 제가 몇 가지를 정리를 해봤었거든요. 같이 한번 보도록 할게요. 우선 전시회 입장객 수를 제한하는 거예요. 전시회 입장객 수를 제한하는 거는 당연히 여러분이 하실 건데 어떤 방법으로 제한을 하실 거냐 하면은 미리 신청한 인원들만 입장하게 할 것. 어떻게? Required to make a reservation. 자, 이 전시회에 오기 위해서는 무료로 와도 좋은데 무료로 오는 대신 미리 신청해야 돼요. 그거를 뭐 인터넷으로 신청하던 아니면은 미리 와서 작성을 하고 그리고 기다렸다가 부르면 들어오게 하던 그런 식으로 입장객 수를 제한할 수 있습니다. 자, 그리고 아예 전시회장을 밖으로 빼보세요. 이런 것들도 좋은 답변이거든요. 자, 이거 혹시 생각하신 분 계신지 모르겠어요. Organize an outdoor exhibition. 자, outdoor이라면은 솔직히 훨씬 더 많은 인원을 수용할 수 있죠. 왜냐면 우선적으로 야외니까 사람들을 딱히 어디에 몰리지 않을 거예요. 그러니까 사람들이 왔다 갔다 편하게도 볼 수 있고 그리고 훨씬 더 쾌적한 환경에서 이 전시 물품들을 즐길 수 있겠죠. 이렇게 해서 우리가 입장객 수를 제한하거나 사람들을 신청하게 만들거나 아니면은 야외 같은 넓은 장소에서 전시회를 기획하는 것들이 해결 방안이 되겠습니다. 물론 여러분이 쉽게 생각할 수 있는 거는 자, 엔트런스비가 프리이기 때문에 물론 금액을 차지하세요. 자, 사람들에게 입장료를 받으세요. 이렇게 함으로써 이제 우리가 어느 정도 입장객 수를 줄일 수도 있겠지만 그 외에도 제가 쉽게 생각하는 것 외에 다른 것들을 준비했으니까 한번 그걸 바탕으로 문제를 풀어보도록 합시다. Hello, this is 승기, returning your call. 첫인사는 이렇게 가시고요. 문제 요약 한번 같이 볼까요? I just received your message and understand that the exhibition is too crowded with visitors. 자, 너무 많은 방문객들로 이 전시회가 붐빕니다. So lots of visitors are complaining. This is indeed a problem, but I have a solution. 자, 분명히 문제가 되겠지만 저에게 해결 방안이 있어요. 하면서 해결 방안 지금부터 들어갑니다. 첫 번째는 입장객의 수를 제한하세요. First, I suggest that we limit the number of visitors so they can look around the exhibition in a better environment. 아무래도 사람들 수를 줄이면 이제 당연히 좀 더 좋은 환경에서 전시를 볼 수 있겠죠. If we allow people to make reservations, 사람들이 미리 예약을 할 수 있게끔 우리가 허가를 한다면 They don't have to wait for a long time to enter the exhibition. 자, 미리 신청하는 거 제가 말씀해 드렸죠? 미리 신청하는 거는 인터넷으로 신청을 받을 수 있겠고 아니면은 미리 예를 들어서 입장객을
기다리게 하는 wait list에다가 이름을 놓고 그 다음에 10분이건 20분이건 다시 체크하면서 이제 들어오게 할 수도 있을 거예요. 그러니까 여러 가지 방법을 제시를 해보실 수 있긴 한데 굳이 내가 영어를 잘한다. 나는 예를 들어서 level 7, 8까지 목표로 한다. 그러면은 ask people to make a reservation online or write their name on the wait list 이런 것들을 말씀하실 수 있겠지만 그냥 allow people to make reservations. 자, 미리 예약을 하게끔 하세요라고 간단하게 말씀하시고 그냥 끝내셔도 괜찮아요. 자, 그래서 사람들이 이 전시를 보는데 전시회에 입장하는데 너무 오랫동안 기다리지 않게 할 수 있습니다. 라고 말씀할 수 있습니다. 그냥 무턱대고 기다리게 하는 게 아니라 예약을 하게 하는 거죠. 두 번째, 야외 전시회를 한번 기획해 보세요. 야외 전시회는 아까 제가 뭐라 그랬죠? 넓고 쾌적한 장소에서 아예 탁 트인 곳에서 전시를 하다 보니까 훨씬 더 많은 인원을 수용할 수 있습니다. 그러면은 우리가 전시회를 진짜 성공적으로 많은 사람 더 많이 끌어볼 수 있겠죠? 자, 한번 읽어볼게요. Also, why don't you organize an outdoor exhibition? We can exhibit some of the collections outside so more people can enjoy the event. 자, 우리가 많은 전시 물품들을, 이 컬렉션들을 아예 밖으로 좀 빼보세요. 자, 그러면 사람들이 더 많이 이 이벤트를 즐길 수 있을 겁니다. Then we can even accommodate more people for the exhibition. 자, accommodate 무슨 뜻이죠? 그죠? 수용할 수 있습니다. 우리가 야외에서 전시회를 계획하게 되면 당연히 훨씬 더 많은 사람들을 수용할 수 있을 거예요. 라고 해서 이제 전시회 탁 잘 끝날 수 있을 겁니다. 자, 이렇게 해서 이제 우리가 두 번째 야외 전시회 계획해보는 것까지 한번 봤고요. 끝인사는 간단하게 여러분 하실 수 있을 만큼 말씀하시면 돼요. If you want to discuss this further, feel free to call me. Thank you. 아니면 그냥 bye 이렇게 말씀하시고 그냥 끝내셔도 되겠습니다. 자, 내가 만약에 level 6까지 목표라면은 여러분이 가장 쉽게 떠올릴 수 있는 거는 아마 이 금액을 받아라, 입장료를 받아라, 그리고 make a reservation online, 인터넷으로 이 예약을 신청하게 하라 이렇게 말씀하실 수 있을 거고 level 7, level 8이라면 내가 똑같은 생각보다는 어떻게 하면 좀 다른 방법을 적용시킬 수 있을까? 그런 것들을 평소에 문제풀이하면서 항상 좀 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 이게 바로 아주 좋은 예시이기 때문에 여러분 꼭 한번 시도해 보시는 것 잊지 마시고요. 비슷한 문제들 아까 우리 주차장 부족한다든지 아니면은 특정 시간에만 사람들 몰린다는 얘기 했던 거 기억나시죠? 비슷비슷하게 우리가 해결을 해주실 수 있습니다. 예를 들어서 지금 같은 경우는 주차장이 부족하다 그랬어요. 우리가 아까 전에 이 전시회장이 너무 작고 사람들이 너무 붐비기 때문에 야외로 뽑았죠. 그러면은 이런 다른 대체 수단을 여러분이 제공해 주시는 게 가능합니다. 예를 들어서 주차장이 부족하다면 공터를 빌려볼 수도 있겠고요. 아니면은 공터 말고 셔틀버스를 아예 대절해 봅시다. 셔틀버스를 우리가 이제 지하철에서부터 거기까지 데리고 오게 하면 사람들이 굳이 이 대중교통을 타지 자가용을 끌고 오지 않을 거예요. 이런 것들도 말씀할 수 있겠고요. 또 하나 미리 신청한 인원들 required to make a reservation. 이거는 자 아까 전에 사람들이 붐빈다던 그 전시회장뿐만 아니라 fitness center, movie theater, restaurants. 근데 여러분 한번 생각해 보세요. 실제로 영화관 그리고 식당 이런 모든 장소들 모두 다 예약을 받죠. 그래서 예약을 한 사람들에게 우선권을 지급해주고 그 사람들만 잘 입장하게 해도 여러분 충분히 문제를 잘 해결할 수 있을 겁니다. 그래서 이렇게 뭔가 비슷한 유형에서 우리가 비슷비슷하게 답변을 생각을 해보실 수 있겠고 어떻게 다른 것들을 또 추가적으로 아이디어 있게 말씀하실 수 있는지도 한번 생각을 해보셨으면 좋겠어요. 자, 그럼 마지막 우리 Part 6 Express an Opinion까지 보도록 하겠습니다. 자, Part 6 여러분 실제로 모의고사 풀어보시면서 이거 어떻게 좀 풀어오셨는지 궁금합니다. 의견 제시하기 질문이 뭐냐면 If you can receive the same salary, do you prefer working abroad? 자, 만약에 같은 연봉을 받을 거라면 해외에서 일하는 게 좋을까요? 해외에서 일하는 걸 선호하세요? 이렇게 물어봅니다. 자, 그러면 해외에서 일하면은 뭐가 좋을지, 그리고 혹시 뭐가 안 좋을지 그런 것들이 있을 테니까 같이 한번 알아볼게요. 먼저, yes! 저는 당연히 해외에서 일하고 싶어요. 왜 그럴까요? 해외에서 일하면 새로운 경험 많이 할 수 있죠? 새로운 경험을 한다는 게 비단 업무에서뿐만 아니라 우리가 다른 나라에서 산다고 한번 생각해 보세요. 전혀 다른 일상을 아무래도 우리가 겪게 될 건데 라이프 스타일도 다르고 아무래도 음식이나 문화 같은 것들 다를 텐데 그런 모든 것들을 경험해 볼 수 있을 거예요. 어쩌면은 굉장히 좋을 수 있겠죠? 그리고 업무에 관한 더 많은 가능성이 열려 있습니다. 내가 나라에서 열심히 일하는 것도 좋겠지만 다른 해외로 가서 훨씬 더 많은 사람들을 만나고 일과 관련된 새로운 프로젝트를 여러분이 기획해 볼 수 있을 거예요. 그런 것들을 말씀하실 수 있겠고요. 만약에 저는
별로 연봉이 똑같다면 굳이 해외로 나가서 일하고 싶진 않아요. 이렇게 생각하실 수도 있겠습니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 아무래도 해야 될 일이 더 많아질 수도 있어요. 이게 비단 그냥 업무에서뿐만 아니라 우리가 해외로 나가게 된다면 아까 말했던 새로운 경험, 결국 새로운 문화, 새로운 언어, 새로운 음식 같은 것들을 적응하는데 또 시간이 걸리고 그만큼 또 스트레스를 많이 받을 거예요. 그래서 아무래도 더 해야 될 일도 많고 스트레스가 더 늘어날 수 있겠고요. 그리고 똑같은 연봉을 받는데 아무래도 해외에서 살게 되면 그만큼 생활비가 더 많이 들 수 있어요. 생활 비용이 더 부담이 될 수 있기 때문에 나는 차라리 내 나라에서 안전하게 그리고 적은 비용으로 똑같은 연봉을 받아서 살 거라면 그렇게 하겠습니다. 이렇게 말씀하실 수 있습니다. 생각해보니까 정말 각각의 장단점이 있을 텐데 우리 각각의 장단점 생각하시면서 agree 하시든지 disagree 하시면서 이제 둘 중에 하나 잘 답변을 만들어 보도록 하겠습니다. 우리는 한번 yes를 가지고 말씀해 보도록 할게요. Well, if I can receive the same salary, I prefer working abroad. And here's why. 자, 저는 똑같은 연봉을 받을 거라면 차라리 해외에 나가서 일하고 싶어요. 왜 그럴까요? First, I can have more experience when I work in another country. 제가 만약에 다른 나라에서 일을 하게 된다면 더 많은 경험을 할 수 있습니다. This is not only related to my work, but also my daily life. 내 일상에서 내가 더 많은 경험을 해볼 수 있다는 거예요. 우리 아까 전에 얘기했었죠. 뭐 culture, food, language. 자, 언어나 아니면 문화 그리고 음식 같은 것들 모두 다 새롭기 때문에 이런 것들을 더 좋아하시는 분들은 훨씬 나가는 게 좋겠죠. For example, I can learn the new language and the culture of the country when I live there. 내가 다른 나라에 살게 된다면 그쪽에 있는 언어와 문화 배울 수 있고요. It helps me learn more things and have more experience. 자, 당연히 특히 외국에 가서 살고 싶으신 분들 굉장히 많을 거예요. 아무래도 한국에서 있는 똑같은 라이프스타일보다는 분명히 좀 다른 것들을 느낄 수 있기 때문에 그런 것들을 선호하시는 분들 많으시겠죠? 똑같은 연봉을 받더라도 아니면은 난 좀 적게 연봉을 받더라도 꼭 해외 나가서 살고 싶어요 하시는 분들 분명히 계실 것 같아요. 그래서 그럴 때는 새로운 언어, 새로운 문화, 새로운 음식, 새로운 사람들 이런 것들을 이제 위주로 말씀을 해주실 수 있겠죠? 두 번째로는 업무에 관한 더 많은 가능성을 열 수 있습니다. Second, there are more chances to expand my career. 자, 내 업무적으로 훨씬 더 많은 가능성을 열어둘 수 있어요. To be specific, 더 구체적으로 말해보자면 If I work abroad, 내가 해외에서 일을 했을 때 I can meet various experts in the field. 내가 아무래도 다양한 전문가들을 그 분야에 있는 전문가들을 만날 수 있고 and plan new projects with them. 그들과 함께 새로운 프로젝트를 기획해 볼 수도 있을 거예요. 새로운 것들을 배우고 새로운 것들을 그들과 함께 일하고 그러다 보면은 나의 커리어도 훨씬 더 쑥쑥 올라가겠죠. 그런 것 때문에 저는 아무래도 똑같은 연봉을 받는다면 다른 나라에서 일을 하고 싶습니다. So I would work abroad if the salary is the same. 이렇게 말씀하시고 탁 마무리 지시면 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 이제 우리가 8-6까지 문제를 잘 풀어봤고요. 지금 보시는 모의고사 해설 답안 그리고 모범 답안과 해설 강의는 여러분이 문제 풀고 오셨을 때 훨씬 더 도움이 되실 거예요. 그래서 아직 문제 안 풀어보셨거나 아니면은 이미 문제를 풀어보고 오신 분들이라면 지금 배우셨던 이 해설 강의 바탕으로 다시 한번 가셔서 문제를 풀어보시면 또 훨씬 도움이 되겠습니다. 저는 또 앞으로 모의고사에 있을 해설 강의까지 함께 찾아뵙도록 하겠습니다. 수고하셨어요. 감사합니다. 토익은 해커스 영어도 해커스 고득점 메이커스 만점을 받아버렸어 점수 잡는 hackers.